अल फातिहा अरवाहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह खुदा बहुरमते अरवाही अम्बिया मददे पै मोहम्मदे महमूदो मुस्तफ़ा मददे बराए पंजतन पाक वो चार यार नबी बबरकते हमा अरवाही औलिया मददे। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह गौसुल्ला ज़म्बा मन्ने बेसरो सामा मददे किबलाए धी मददे काबा इमा मददे बगिरदावे बला उफ्तादा कश्ती वज़ीफ़ा ना शिकस्ती रातु पश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मा हारून मदद कुन फी सबीलिल्लाह या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन जुमलाए औलियाए किराम मदद कुन मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा सैयदना मुर्शिदना यूनुस अली चिश्ती निज़ामी अल फ़क़री महबूब शाही अजमईन या रब्बल आलमीन बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व कुलूबना व गौसना व गयासना व मौलाना मलजाना मुहम्मद बला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम अम्मा बाद क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्लु वसलती वजबन शफाती सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ঋগ্বেদের মধ্যে আমার নবীর প্রেমিক কেউ পাগল বলছে সম্ভলে चार उद्दर मुगफितायत पर भनवाय मर्दना गही बल सग्राम मर्दना गही सोजा जाते सो मर्दना गही আসুন আপনি আর আমরা সকলে মিলে জাতি ভেদ না করে নিজের ভিতরে দ্বন্দ্বগুলো মিটিয়ে সেই আমেনার লাল মরুদ দুলাল ইহকালের নেতা পরকালের নেতা নেতাদের নেতা ইসলামের রক্ষক ইসলামের নেতা হযরতে আমেনার লাল মরুদ্দুলাল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসূলুল্লাহর উপরে ভক্তি ভরে আওয়াজের সঙ্গে আওয়াজ মিলিয়ে বাওয়াজে বুলন্দ দরুদ শরীফের নজরানা পড়ুন अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मैं मोहब्बत के साथ सबसे गुजारिश करूंगा कि ये पनियाट है। ये क्या है भाई? पनियाट तो ना क्या है? ये पनियाट है। पनियाट के नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी हुसैनी खून का कतरा का मोहब्बत बाकी है तो महफिल में समा जाए। ऐ मेरे ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ बहनें, रात रात भर रात जग्गा करके कहीं पर नुमाइश में चली जाती हैं। आज आमीना के लाल का ये महफिल है, खानदाने अहले बैत पाक का महफिल है। ये इमाम बाड़ा के करीब, ये वास्ताना आलिया के करीब हम तमाम जो जमे हुए हैं,
ये किसी के बाप के ताकत से नहीं, रसूल पाक के ताकत से। जोर से बोले। मुझे आज से 35 साल पहले आप लोगों के यही पनियाट का धरती है, जो धरती राजा पोकर के नाम से, राजा पुकुर के नाम से जानता है। वो मैदान में क्लब के लोगों ने मुझे पकड़ के लाया था अमडोबी दरबार शरीफ से। तो उसमें 2-4 लड़के का नाम तो मुझे वाकिफ है, सबको मैं उतना गहराई से नहीं जानता, मगर तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। दिल जिंदा है अभी जी, दिल जिंदा है तो जिंदा दिली के साथ बोलेंगे मेरे साथ, हक हुसैन। बोलिए या हुसैन। अब पार्टी का पढ़ने वालों, अब ट्रिमल पार्टी के मरने वालों, जब रास्ता में चलते हो तो अपने झंडा हाथ में लेकर के ममता बनर्जी का नाम लेकर के नारा लगाते हो, दुनिया वाले को जला देते हो। अरे आओ आओ, हम तो वो रास्ता में चलने वाले हैं जो अली का नाम सुन के जल जाते हैं। हम वो रास्ता वाले हैं जो हुसैन का नाम सुन के जल जाते हैं। हम तो वो हैदर कर्रार के मानने वाले हैं जिनके लाल ने आपके और हमारे माँ बहनों की इज्जत बचा लिया। जोर से बोलो। गलत बोले ए कष्ट होच्छे आ कहब ना ओडिया कथा कहबी बापू आपण कौन कहबे आपण मु बुझी पारिबे नहीं। गोटिए कथा कहलिनी बापू ओडिया पिला ओडिया कथा कहबी हुसैन पाक आपण को समस्त को ए ईमान देइछि कारो बाप नय हुसैन पाक देइछंती कहून तो सुभान बाबाजी আমার সম্মানিক আমি অনুরোধ করব मोहब्बतेर संगे हाथ तुले बोलबेन या हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। ओ मेरे माँ बहने, आप भी हाथ उठाएंगे, आप भी जबान से बोलेंगे, मगर वो आवाज आप तक पहुंचेगा और वो माँ फातिमा ज़हरा अल्लाहु अकबर कबीरा सलामुल्लाह अलैह वहां से पहचान लेगी कि ये मेरे कनीज है, ये मेरे लाल के लिए हाथ उठाई है और जबान हिला दी है। मैं ये हुसैनी का लाल, मेरा लाल के लिए जो मेरे माँ बहने जो औरतें अल्लाह वली अल्लाह के नाम में, हुसैन पाक के नाम में अपनी जबान हिला दी है, मेरी माँ फातिमा कहती है उसको साथ मुझे कल कयामत के मैदान में जन्नत में देना। जोर से बोल। तो हम तमाम हैं, हम तमाम हैं, तो हम तमाम हुसैनी हैं, हसनी हैं, नबी के मानने वाले हैं, नमाजी भी हैं। जोर से बोलो। नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखने वाले हैं, हज भी करते हैं, जकात भी देते हैं। हम लोग के यहाँ मेरे भाई अजीज बहुत अच्छे हैं, माँ बाप की भी इज्जत करते हैं। जोर से बोलो। गलत बोल रहे हैं जी? कथा बुझते पारছেন না? আমার মা বোনেরা বলছেন কেন নিয়ে এলে বাবা? এ তো উর্দুতে কথা বলছে, উড়িয়াতে কথা বলছে, একে তো নিয়ে আসার দরকার নাই। আমরা সব বাংলায় মানুষ, বাঙালি বুঝি। তো বাবাজি আমার সম্মানিকেরা, প্রথমে আমরা সকলে আরেকবার মুহাব্বতের সঙ্গে দরুদে পাক পড়ি পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা बारिक मुसल्लिम সালাত ও সালাম। দরুদ পড়তে গেলে कंजूसी যারা করে, আমার নবী মুস্তাফা বলেছেন দরুদ পড়তে कंजूसी করো না। আমার রসুল বলেছেন, মিশকাত শরীফে পড়নে वाला কোন অনেক মাদ্রাসার পড়নে वाला আছেন। এখানে মৌলানা একজন ছিলেন, হাসান, কি নাম হচ্ছে হাসান মৌলানা। আরো এখানে এই এলাকায় যত মাদ্রাসা আছে, এই আপনাদের শুক্লাগিরিতে একটা মাদ্রাসা আছে, আপনারা গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। মৌলানা হারুন রশিদ চিশতি বলে গেছে যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মান সাল্লু ওয়া সাল্লাতি ওয়াজাবা শাফাতি। যদি কেউ ব্যক্তি আমার উপরে ভক্তি ভরে মোহাব্বতের সঙ্গে একবার দরুদ পড়েছে, আমি কাল কিয়ামতের ময়দানে আমার উপরে ওয়াজিব হয়ে গেছে, আমি হাত ধরে তার জান্নাতে নিয়ে যাব। সুবহানাল্লাহ। আমাদের দরুদ পড়তে কেন কষ্ট রে বাপ? নামাজ পড়েছো, কবুল হয়েছে কিনা কোনো গ্যারান্টি নাই, কিন্তু নবীর উপরে দরুদ পড়েছো, ফেরেশতা সব শুনেছে। জোরে বলে আল্লাহ শুনেছে। আর এই কি বলে পনিয়াদের এই মাজারের প্রাঙ্গণে সবাই শুনেছে। আল্লাহ শুনেছে কি শুনে নাই? শুনে নাই? তাহলে একবার আমরা সকলে হাত তুলে বলবো ইয়া হুসैन। साउंड और थोड़ा बढ़ा दीजिए भाई, थोड़ा आवाज थोड़ा क्लियर करके बढ़ा दीजिए, भोकार दीजिए, सिर्फ भोकार दीजिए थोड़ा। माइक मैन बहुत अच्छा माइक मैन है, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह।
কে সারা বিশ্ব জাহান ঘুরলে যার জোড়া মিলে না, সারা বিশ্ব জাহান ঘুরলে ওরে যার জোড়া মিলে না, আমার নবীর মতো আর নবী হবে না, আমার নবীর মতো আর নবী হবে না। জোরে বলা যাবে না? কে বিশ্ব জাহান ঘুরলে अरे विश्व जहान घूरले अरे जार जोड़ा मिले ना, सारा विश्व जहान घूरले अरे जार जोड़ा मिले ना, আমার নবী তোমার নবীর মতো আর নবী হবে না। জোরে বলে যাবে না? জোরে सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, लाख नबी को एक पल्ले में रख दो, मेरी बात नहीं है, ये आमिना के लाल की बात नहीं है, ये खुदा परवरदिगार की बात है। खुदा कहता है ए जा जिब्रील, मेरे आदम को मैं नबी बनाया मगर मेरे नबी के तरह कोई नबी नहीं। नबी बेमिसाल नबी है। जोर से बोलो बेमिसाल। बोला जाइए, बोलिए बोलिए कहूँ तू बापो मो नबी भरिया के नबी नहीं थी, कहूँ तू सुभान अल्लाह। ए भाई मो हमार नबी के जैसा केकरा का नबी नहीं के, हमारा नबी तो ब्यूटीफुल नबी है। जोर से बोलो। अरे तुम्हार लाख बाप टाका वाला होते पारे, तुम्हार माँ बड़ा परेजगार होते पारे, আমার মা যদি শরাবি হয় জানি হয় তবু আমার জান্নাত আমার মায়ের কদমের তলায়। জোরে বলে सुभान अल्लाह। এখনকার তো বাবারা ছেলেরা বলছেন না হুজুর শ্বশুর বাড়ি जिंदाबाद, बोलचे ना बोले नहीं। ए हुसैन पाक के जलसा में आने वालों, ए मेरी खवातीन इस्लाम, मेरी माँ बहनों, मैं हाथ जोड़ करके भीख मांगता हूँ, सुनो। अपने माँ को इज्जत देने से पहले गैरों के बाप को इज्जत देना सीख ले। जब तू गैर के बाप को इज्जत देगा तो तेरा बाप का इज्जत वाला हो जाएगा। जोर से बोलो। अपने पीर को पीर मानने वाला, अपने पीर को पीर मानने वाला गैरों के पीर को इज्जत कर ले, तेरा पीर का इज्जत अल्लाह बढ़ा देगा। हम लोग आते हैं अपना पीर जिंदाबाद, गैरों का पीर क्या है? पानी पानी है। जोर से बोलो। पानी पानी, वाटर वाटर, नीलू नीलू, जल जल, पानी पानी, अब माँ माँ, पानी पानी হয় আসমান থেকে যখন পানি পড়ে সেই পানির নাম হয় বৃষ্টি। বৃষ্টি বলেন না বৃষ্টি বলেন, যাই বলেন বাবা। তো বৃষ্টি হয় উপর থেকে যে পানি পড়ে মিনা, ওই উপর থেকে যেগুলো বুঁদগুলো পড়ে সেই উপরের পানিগুলোকে ধুয়ে আপনি গোসল করতে পারেন কি পারেন নাই? জোরে বলেন। ওই আসমানের পানিতে আস্তে করে পড়লো, আর পড়ার পরে জমিনে পড়েছে, জমিনে পড়ার পরে ওই পানিটা গদলাতে চলে গেছে, ওই পানিটা কোনো ডোবাতে চলে গেছে, ওই পানিটা কোনো পুকুরে চলে গেছে। তো শোনো, ওই পানিটা যখন উপর থেকে পড়ে, यार आवाज खींचे लीचे यार, बोलो ना यार, आवाज এই যে খিচে নিচ্ছে আওয়াজটা, এই আওয়াজ তো আমার নয়, এটা মাইক ম্যানের উপরে ডিপেন্ড করে। বলছি ভোকারটা একটু বাড়িয়ে দেন, মচল কে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ। বাবাজি আমার সোনামানিকেরা, এইবারই ওই পানিটা নদীতে চলে গেছে, জামে চলে গেছে, আপনি উপর থেকে ধরেছেন। এই মুসলমান, ওই পানিটা গিয়ে টিউবওয়েলে চলে গেছে, কিন্তু ওই পানিটা টিউবওয়েলের পানিটা খেতে পারেন, আর পুকুরে পানিতে গোসল করতে পারেন, নদীর পানিতে গোসল করতে পারেন, কিন্তু সেই পানির টুকরাটা একটা গদলাতে চলে গেছে, একটা নালিতে বয়ে গেছে, ওইটাই আপনি পা ধুতেও পছন্দ बोलें। जोरे भूल बोलছি না ठीक? पानी पानी है, पीर पीर है, अब जिसका जैसा सिस्टम है वो जाने उसका रब। जोर से बोलो। हम अली वाले हैं, हम हसन वाले हैं,
हम पंजतन वाले हैं, हम सहाबा वाले हैं, हम सहाबा को ताज़ीम करते हैं, हम नमाज वाले हैं, हम रोजा वाले हैं, हम पर्दा इख्तियाम करते हैं, हम वली वाले हैं, हम मजार वाले हैं। अरे सुनो, सब एक हैं मगर सिस्टम सबका अलग अलग है। जोर से बोलो, ভুল বলছি না ঠিক? কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে বাবা? তাহলে আমরা সকলে আজকে যেই দরবারে এসেছি, এই দরবারটা বড় আলা দরবার আছে। আমার নবী মুস্তাফা শানকে নাত পড়তেছিলাম, আপনারা সুবহানাল্লাহ বললেন না। আরেকবার মচলকে বলবো, যদি আপনারা সুবহানাল্লাহ বলেন তাহলে আমার এই অন্তরটাকে আমি দেখবো যে আপনাদের এই দিলে, এই দিলটা আপনার আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে ধাপিত হবে। একবার মচলকে বলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ। কে সারা বিশ্ব জাহানে ঘুরিলে যার জোড়া মিলে না, আমার নবীর মতো আর নবী হবে না, আমার নবীর মতো। জোরে বলেন, জোরে ভাই, সবাই পড়েন না, আমার নবীর মতো। হ্যাঁ, কেন না বাবা, এই যে পানিটা আছে না, ওই পানিতে সবকিছু করা যায় বাবা, কিন্তু কিছু কিছু পানি আছে ওই পানিটা মুখে নিতেও কেউ গুজারা করে না। তবে যার ভিতরে শরীয়তে মুস্তাফা নেই, যার ভিতরে তরিকতে মুস্তাফা নেই, যার ভিতরে হকিকতে মুস্তাফা নেই, যার ভিতরে মারিফতে মুস্তাফা নেই, খোদার কসম লাখ নামাজি হলে সেই নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল। जोरे बोलें। मेरी माँ बहन कहती हैं कि हम लोग भी नमाज पढ़ी, हमें बेशक नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ाর থেকে উত্তম ইবাদত হলো কি তুমি নামাজ ইবাদতের মাহফিল আছে, ফরজ আছে, আল্লাহর ইবাদত করো, কুরআন করো, জিকির করো, ওয়াজিফা করো, কিন্তু তোমার স্বামীর দিকে চাইয়ে একবার মোহাব্বতের সঙ্গে হেসে ফেলো, একটা ঈদের সওয়াব তোমার নামায় আমারে আল্লাহ দিয়ে দেবে। জোরে বলেন। বাবাজি আমার সম্মানিকেরা, স্বামীর সেবা করতে হবে, হবে কি হবে না? তাই আসুন আমি আপনাদেরকে যেই দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম, আজকে কিছুদিন গেল ঈদটা, বকরা ঈদটা নয়, এই ঈদটা, ঈদ উল ফিতরটা আমাদের রাস্তাতে গেছে। সবাই আপনারা সুযোগ হয়েছেন, কেউ ঈদগাহে পড়েছে, কেউ ফালানা জায়গায় পড়েছে, আবার কেউ দুইবার করে পড়েছে, অনেক জায়গা বৃষ্টি হওয়ার কারণে হয়নি, আপনাদের এখানে না হতে পারে। তাহলে আমাদের উড়িষ্যাতে হয়েছে, আমাদের ছেড়ুয়া এলাকায় হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে, তো যাই বৃষ্টি হওয়ার পরে মানুষের আর একসঙ্গে জামাত করতে পারে নাই। তাই আপনাদেরকে অনুরোধ করি, জামাতে নামাজ পড়েছেন, কিন্তু আমার ও আপনার যিনাকে আমরা আজকে উদ্দেশ্য করেছি, যিনি নানায়ে নওয়াজ, যিনি নওয়াসার নানা, যিনি আকায়ে নামদার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, তিনিও ঈদগাহে যাবেন। আজকে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা ইমামে হাসানাইন, করিমাইন, শহীদাইন, জলিলাইন, জালালাইন এইবার মায়ের কাছে বলছে, মা ও মা, কালকে সকাল বেলা ঈদগাহে যাব, মা গো কালকে সকালে আমি ঈদগাহের ময়দানে যাব, কি আমাদের কোনো নতুন পোশাক হবে না? মা, নতুন পোশাক না হলে আমার বাপ গরিব বলে কি আমরা নতুন কোন পোশাক পাবো না। এইভাবে হুসাইন বলতেছেন, এইভাবে হাসান বলতেছেন, মা আমরা কি কিছু পাবো না? আমার মা ফাতেমা জাহরা বললেন, বাবা টেনশন করো না, আমি দর্জিকে বলে দিয়েছি কাপড় সেলাইয়ের জন্য। হঠাৎ করে আমার দয়ার নবীর কাছে খবর পৌঁছে যায়, নবী গো, ও আমার আকা, আমার দুটা লাল, আমার দুই কানের দুটা ধুল, একটা হোসা হাসান, একটা হচ্ছে হুসেন, বাইনা ধরেছে কালকে সকাল বেলা ঈদগাহে যাবে, এই ঈদগাহে যাবে, নতুন পোশাক পরবে, আজার করেছে। আল্লাহ বল, নবী বলতেছেন, মা তুমি তো জানো আমার বাড়িতে 3 দিন খাওয়া হয় নাই, আমার বাড়িতে পয়সা নাই, আমি পয়সা পাবো কই? তবে মা ফাতেমা তুমি টেনশন করো না, আমি দরবারে ইলাহিতে ফরিয়াদ করিলি, যদি উনি রাজি হয়ে যায় তো পোশাক জান্নাত থেকে চলে আসবে। আমরা তো কেশপুর থেকে, নারাজল থেকে, কেউ মেদিনীপুর থেকে কাপড় কিনে নিয়ে আসি, এই কাপড়টা কত দোকানের হবে,
কিন্তু আমার ইমামে হাসান ও হুসেন জিনার কাপড়টা কোন দোকান থেকে নয়, আল্লাহ স্বয়ং জান্নাত থেকে জিবরিলকে দিয়ে পাঠিয়েছে। वो कपड़ा वाला को तो बेहतर होवे, वो कपड़ा वाला को तो बेहतर, फरियाद करने वाला ओते रिपटिव करने वाला वो को तो बेहतर होवे, वो ऑर्डर देने वाला वो को तो बेहतर होवे, अरे सप्लाई करने वाला को तो बेहतर होवे। এখন তো আমাদের বাড়ি বাড়িতে সবার বাড়িতে আসে, মোবাইলে বলে দিচ্ছে, বাড়িতে এসে দিয়ে যাচ্ছে, দেয় না? এ বাবা দেয় না? তাহলে ইমামে হুসেন फरियाद रखे माँ फातेमार काछे, और माँ फातेमा फरियाद रखे हेड ऑफ द डिपार्टमेंटर काछे, जोरे बोलें, और डिपार्टमेंट रखे वो खाली के कुल और ये मालिक के कुल, जोरे बोले वो रहबल आलमीन, ये रहमत लिल आलमीन, वो बनाने वाला, ये बनने वाला, वो देने वाला, ये लेने वाला, वो वहां पर देने वाला, वो भी नूर है, ये भी नूर है, वो देने वाला नूरे खुदा है, लेने वाला नूरे मुस्तफा है, और बशर की लिबास में इमाम हुसैन को देने वाला रसूल है। आज আমরা কোথায়? নিজের বাচ্চার কাপড় বলে আমি পাঞ্জাব ফ্যাশন থেকে নিয়ে আসি, फखर करने वाला, दिल में हाथ रख के मान, वो हुसैन कितना लाजवाब है जिसका कपड़ा कोई माई का लाड़ दर्जी से नहीं, अल्लाह खुद जन्नत से भेज दे। बोलना ठीक? আমরা কোথায় আছি? আমরা তো কেশপুরে কাটাবো, কোন দর্জি আছে বা আমির ভাই দর্জি আছে তার কাছে কাটাবো, কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং পাঠাচ্ছে, জিবরিল যাও। কোথায় যাব? যাও আমার নবীর দরবারে পৌঁছে যাও। কি নিয়ে যাব? আল্লাহ জিবরিল তুমি যাও, জান্নাতি পোশাক তো বড় সাদা হয়, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। জান্নাতি পোশাকের কোন রং নাই, একটাই হোয়াইট হয়, সাদা হয়। যাও জান্নাতে চলে যাও, এই জান্নাতি কাপড় নিয়ে এসো। আল্লাহু আকবার কবীরা। কাপড় নিয়ে আসতে দেরি হয়, নবীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আবার নবী বলেন গো ফাতেমা কাপড় নাও। বলে আব্বা গো, যদি আমার হাসান আমার হুসেন বায়না ধরে জিদ করে এই রং নেব না ওই রং নেব, কি করব? আল্লাহ তাবারাক তাআলা গায়বী নিদা দিয়ে জিবরিলকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, জিবরিল যাও আমার নবীকে বলে দাও, যা যেই রকম পছন্দ হবে এই কাপড়টা তুমি পানিতে ডুবিয়ে দেবে, জোরে বলে। আমাদের বাড়িতে কাপড় নিয়ে এসেছেন, আপনার বেটার পছন্দ হয় না, নাতির পছন্দ হয় না, আপনি বলেন আমার নবীর সিস্টেমে আমিও পানিতে ডুবিয়ে দেব, তাহলে বাবা সেই কাপড় পরে আর ঈদগাহে যাবা? ঈদগাহে যাবে না। এখন কি হবে? রসুল দেওয়ার হাত ছিল, রসুলের হুকুম ছিল আল্লাহর, ডুবানা কাজ ছিল রসুলের, আর ওই রংটাকে তাবদীল করার কাজ ছিল আল্লাহর, জোরে বলে। জিবরিল বলে দেবে, নবী মুস্তাফাকে বলে দাও, আর যেই পোশাকটা নেবে সেই পোশাকটার রং তবদিল হয়ে যাবে। আমার রসুল পানিতে ডুবালেন, হুসেন বললেন আমাকে লাল চাই, জোরে বলেন আমাকে লাল চাই। হাসান আমি সারা রং নেব, হারা রং, সবুজ রং নেব। আল্লাহু আকবার কবীরা। দুজন রং নিয়ে নিয়েছেন, কাপড় হয়ে গেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা ঈদগাহে যাব, সবার বাড়িতে বড় নোট করবেন, কথাগুলোকে আপনারা মাইন্ডে রাখবেন। আর কোন আলেমের কাছে যাবেন, কোন পীরের দরবারে যাবেন, কোন জ্ঞানী লোকের কাছে যাবেন, জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনারা যেই কাপড়গুলো আপনারা ইউজ করতেছেন এই কাপড়গুলো আপনার শরীরে লাগা আর আমার শরীরে লাগা, দুটা কাপড়ের ডিফারেন্স আছে কি না? একটা কাপড় যদি কোরআন পাকের সঙ্গে লেগে যায়, ওই কাপড়টা যদি কম দামিও হয়, সবাই জামানার মানুষ ওকে চুমে, জোরে বলেন। আর একটা দামি কাপড় আছে কিন্তু ওইটাই কেউ ছবে,
বাবাজি আমার সোনমানিক শোনেন, ইমামে হুসেন ইমামে হাসান দুইজন বাইনা ধরেছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ সবাই ঈদগাহে ময়দানে যাচ্ছে, এই আবুল আহাবের দলেরা যাচ্ছে, এই আবু সুফিয়ানের দলেরা যাচ্ছে, এই নামাজির দলেরা যাচ্ছে, এদের তো বাল বাচ্চাদেরকে সকলকে উটের উপরে সওয়াল করে নিয়ে যাচ্ছে, এখন আমি যে যাব উটের উপরে সব পাবো কই? আমার রাসূলে পাক বললেন, টেনশন করো না, তোমার জন্য আমি নবী মুস্তাফা সওয়ারি বেনে গেলাম। জোরে বলেন, নবী যাকে জিন্দা কোরআন বলা হয়, যাকে নূরে আলা বলা হয়, নবীর মতো কেউ নাই। এই নবী মুস্তাফার উপরে যদি হুসেন থাকে তাহলে ভাবতে হবে এটা কত ওয়াজনি, কত কিমতি, কত শানদার যে নবীর উপরে চড়ে। জোরে বলেন, আরে সবার উপরে সবাই চড়তে পারে না। সিদ্দিক আকবর কান্ধার উপরে চড়তে পারে না, ওসমানে গনি কান্ধার উপরে চলতে পারে না, আরে উমারে ফারুক চড়তে পারে না, বিলাল চড়তে পারে না, আমার নবীর উপরে ইমামে হুসেন। জোরে বলেন, খালি হাসান হুসেন নয়, কাবা গওয়া আছে, কাবার ধরতিতে, কাবার ভেতরে আল্লাহর ঘর কাবাতুল্লাহ, ওই বাড়িতে আমার নবীর কাঁধাতে আলীর কদম মুবারক রেখে উত্তর্গ করে বলে দিলেন, আলী তুমি কি হাত লাগাল পেয়েছো? বলছে আলী গো, আলী বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি এমন একটা দয়ার নবী পেয়েছি, মনে হচ্ছে আরশের নক্ষত্রকে, আরশের কুরসির পায়াকে আমি হাতে করে ধরে নেব। জোরে বলে, ও আলী হে, ও আলী কা লাল হে, ইমামে হাসান ও হুসেন। এই জন্য উনি যাচ্ছেন, বলছেন আমার দুই কাঁধাতে বসে পড়ো। তাই জন্য শায়ের বলছে যে দুই 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 কাঁধেতে বসে আছেন হাসান ও হুসেন, দুই কাঁধেতে বসে আছে হাসান ও হুসেন। ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে চলে নবী ঈদগাহে ময়দান। জোরে বলে, ধীরে 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 চলে নবী ঈদগাহে ময়দান। কাল সকালে ঈদের নামাজ পড়তে যাব মা জননী, এখন কি নতুন পোশাক আমাদের কেনা হয়নি। জোরে বলেন, ও বাবা জিরাবাদ সোনামানিকেরা হোসেন পাক বলতেন, মা কাল সকালে ঈদগাহ ময়দানে যাব কি এখনো কাপড় কেনা হয় না? আল্লাহ আল্লাহু আকবার কবীরা, কি কাল সকালে ঈদের ময়দানে যাব মা জননী, এখন কি নতুন পোশাক মোদের কেনা হয়নি। হায় হায় হায়, আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিয়ে যাচ্ছেন, জবান থেকে উফ 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 শব্দটা বার করেছেন। জোরে বলেন, এটা কার নাতি, কেমন নাতি? পঞ্জতন মানছো, এ কেমন নাতি? যে নবীর উপরে একটা উপরে মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় যার উপর দিয়ে একটা পাখি গুজরতে পারে না, তার উপরে হাসান ও হুসেন। জোরে বলেন, সে হুসেন কত মর্তবার হবে, वो হুসেন কত পাওয়ার वाला হবে, वो হুসেন কত আজমত वाला হবে। সেই হুসেন কে আমার নবী বলেছিলেন, এ হুসেন মিন্নি ওয়া আনা মিনাল হুসেন, হুসেন তুমি আমার থেকে, আর জেনে রাখো জামানা ভালো আমি হুসেন থেকে। জোরে বলেন, আমি তো বললাম হুজুর, আমি তো বললাম বাপ থেকে বেটা হয়, সারা জামানা জানে যে বাপ থেকে বেটা হয়, বাপ থেকে বেটা হয়, বাপের পরে বেটা হয়, কিন্তু এমন কেমন করে হয় যে প্রথম হুসেন তারপরে তুমি? বলে মৌলানা তোমার এটা জানার দরকার নাই, তুমি এটা শুনে রাখো, আরে আমার থেকে হুসেন, আর এমন জামানা হবে যখন কুফাররা, গাদ্দাররা, ইয়াজিদি মালিনরা, আবু সুফিয়ানের দলরা, আবু লাহাবের দল
আন্দোলরা ইয়াজিদি কত্তারা যখন আমার হাসনাইন করিমাইন শহীদাইন জলিলাইন জালালাইন মৌলায়ে কায়নাতকে যখন কুফাতে শহীদ করে দেবে সেই সময় আমার ইসলামকে বিচলিত করবে আর সেই সময় যদি কেউ ইসলামকে বাঁচাবে তো আমার হুসাইন বাঁচাবে। আমরা নামাজ কেন যাইনি মসজিদে পড়তে? আমরা কেন মসজিদে সব মসজিদে নামাজ পড়তে যাই নাই? কারণ যেই মসজিদে গেলে মাওলা আলীর দলকে যদি মাওলায়ে কায়নাতের মতো শেরে খুদা সেই শেরে খুদাকে যদি শহীদ করতে পারে সেখানে তো কেউ অন্য কোন দল ছিল না, ভুল না ঠিক? মাহে রমজান ছিল, 19 রমজান ছিল। এই 19 রমজানে প্রহার করনে वाला ওতে রোজেদার ছিল, যে রোজেদার শুভ থেকে নিয়ে শাম পর্যন্ত লিল্লাহিয়াতের জন্য রোজা রেখেছে, একটাও দানা পান করে না, সেই নামাজি নামাজ পড়েছে। আমার মাওলায়ে কায়নাত মসজিদের ভিতরে ইমামত করতেছেন। তাহলে বলো তো বাবা, যখন ওখানে বার করে তখন কে ছিল? ओम नमस्तुस्तै करने वाला छिलो, जय देवी सर्वभूते करने वाला छिलो। ए बाबा जी के छिलो? ए আপনার আমার মতো ए हब्बा जुब्बा पहनने वाला, नमाज पढ़ने वाला, 5 वक्त खटखटाने वाला, এখানে দাগ करने वाला, আল্লাহর প্রেমে পাগল होने वाला, তারাই ইমামে মাওলায়ে কায়নাতকে শহীদ করেছে। বুঝে নিও মুসলমানো, নামাজ দেখে দিও না, দিল মুস্তাফা वाला দেখে দিও। জোরে বলে আমার হুসেন কারবালার ধরতিতে বললেন, বাবাজি দোল দেখে যাবে না, দিল মুস্তাফা वाला দেখে যাও। জোরে বলেন, তাহলে আমরা দিল মুস্তাফা वाला হব কি হব না? জোরে বলেন, আমরা হব তো ইনশাআল্লাহ। এ বাবাজি আমার সোনা মানিকেরা, আমার নবী মুস্তাফার খানদানের উপরে আজ আনে वाला শোনো, কাল কিয়ামত পর্যন্ত হুসেনের মতো এমন আজিম শখসিয়াত আর হর পাতাতে যাও, যেখানে আমার নবীকে পাবে সেখানে আমার হুসেনকে পাবে, সেখানে যেখানে নবীকে পাবে আমার আল্লাহ বলেছে কি নবী যেখানে আমি মুহাম্মদ আমি আল্লাহ সেখানে, নবী ছাড়া আমি থাকতে পারি না। আমার রাসূল বললেন আমার হুসেন ও হাসান আমার টুকরা আছে। জোরে বলেন আল হাসান ওয়াল হুসেন, এ হাসান হুসেন জান্নাত নওজওয়ানদের সরদার আছে। জোরে বলেন, বলছে হাসান হুসেন আমার দুই দিকে দুই গালের সঙ্গে লেগে আছে। এ মুসলমানও এই জন্য আমাদের এই গালে মারতে মানা করা হয়েছে। একদিকে আছে হাসান, একদিকে আছে হুসেন। জোরে বলেন আমরা কোথায় আছি? আমরা কোন জায়গায়? আমরা শুধু মুখেই খালি হুসেনি হুসেনি বলি, মুখে আলী আলী বলি, নারায়ে হায়দারি লাগিয়ে দিলে কাজ শেষ না। হায়দারি ফিতরত যদি দেখতে চাও তো জৈনুল আবিদিন আলাইহিস সালামুল্লাহ আলাইহির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুর আপনি একটু দয়া করে বলবেন আল্লাহু আকবার কবীরা। সবাই আসছে, জৈনুল আবিদিন আসছেন, তিনার মুখে হাসি নাই, একদম হাসি নাই। সবাই বলে হুজুর আপনাদের তো মুচকি হাসি, আমরা মৃদু হাসি, আপনার মুখে হাসি নাই কেন? বলছে বাবারে আমি কারবালাতে, কারবালার ধরতিতে আমার খানদানকে কাটতে দেখেছি, ওই মুসলমান আলী আকবরকে কাটতে দেখেছি, নওজওয়ানকে কাটতে দেখেছি, আব্বাস আলমবরদারকে শহীদ হতে দেখেছি, আর বাবা মাসুমে আলী আসগরকে শহীদ হতে দেখেছি। আমি যেদিন থেকে দেখেছি আমার মুখে হাসি নাই। আল্লাহু আকবার কবীরা। তিনি মদিনা এসেছেন, এমন তো সময় অবস্থায় ওই সীমার মালিন কুত্তা মালিন রাস্তা দিয়ে চলে যায়, যেই দেখে সীমারকে সব দরওয়াজা বন্ধ করে, যেই আছে সব দরওয়াজা বন্ধ করে, কিন্তু জৈনুল আবিদিন আলাইহিস সালাতু তাসলিম তিনি রাস্তাকে খুলে দিয়েছেন। জোরে বলেন দরওয়াজা খুলে দিয়েছেন। দরওয়াজা খুলে দিয়ে বলছেন এই কি চাও? আমি পানি চাও। বলে তুমি জানো আমি কে? বলছে হ্যাঁ আমি জানি না তোমাকে, আমি চিনি। তুমি কে? না আমি, আমার নাম হলো সীমার। বলছে হ্যাঁ আমি চিনি, তুমি আমার আব্বাজানের পিছন থেকে বার করেছিলে, এটাও আমি জানি। এই সীমার মালিন তুমি শোনো, তুমি আমার কাছে কি চাও? বলছে আমার তিসা লেগেছে, পানি দিয়ে দাও। বলছে হ্যাঁ পানি খাবে, বসো। पानी दिए छे। सुनने वाला सुनो, नोट करने वाला नोट करो, याद करने वाला याद करो।
अरे इमाम हुसैन मानने वाला जैनुल आबिदीन मानने वाला শোনো জৈনুল আবিদিন বলছে এটা ওরাতে সবাই বন্ধ করে দিল দরওয়াজা আমাকে দেখে বলছে ওটা ওদের রক্তর দোষ ছিল আর এটা হচ্ছে হুসেনি এটা নবীর রক্ত এই জন্য আমরা আমাদেরকে যারা প্রহার করে আমরা তাকে পানি ভক্ষণ করি জোরে বলো আমরা ওই দলের মধ্যে নয় আমাদের উপরে কেউ অত্যাচার করলে আমরা তাকে পানি বন্ধ করব আমাদের এই চরিত্রের মধ্যে নয় আমরা সৈয়দি খুনের লাল জোরে বলেন আর আমাদের বাড়িতে যদি কেউ আমাকে গালাগালি দেয় রাস্তা দিয়ে যদি যায় আমরা যদি পানির পিপাসায় মরে যায় তবু আমরা তার দিকে চেয়ে কি গো বাবা চেয়েও দেখি নাই জৈনুল আবিদিন আলাইহিস সালাম বললেন বাবা এটা ওই খানদানের পরিচয় নয় আমরা রহমাতুল্লিল আলামিনের নবীর বংশধর জোরে বলেন এই জন্য নবী পাথর খেয়েও আমাদেরকে দুয়া দিয়েছেন এই জন্য বাবা জৈনুল আবিদিনের দরবারে যারা হবে মনের মধ্যে হিংসা জোরে বলেন হিংসা আমাদের এই গ্রামটা পানিয়াট গ্রামটা একটা মুহাব্বতের গ্রাম এই গ্রামটাই সবাই একমত হব এখানে হাসানি মানবে হুসেনি মানবে সিদ্দিকের সাদাকাত মানে উমরের আদালত মানে গনির শরাফত মানে বিলালের প্রেম মানে যে যাকে মানে মানো কিন্তু বাবা এক মুহাব্বতে থাকো যদি মুহাব্বত না থাকতে পারো তাহলে খোদার কসম করে বলছি একটা এমন দৌড় আসবে তোমাকে ভেঙে চকনাচুর করে দেবে তোমার ভিতরে যে পাওয়ার ছিল মুসলমানি হুসেনি পাওয়ার ছিল হাসানি পাওয়ার ছিল আলীর প্রেম ছিল সেই প্রেমগুলোকে নষ্ট নাবুদ করে দেবে এই জন্য জোরহাত করে অনুরোধ করি এ আমার পর্দানাসী মা বোনেরা আপনাদেরও কাছে এমন একটা লোকেরা আসবে তারা আপনাদের ঈমানকে টটোলার চেষ্টা করবে সেই সময় আপনারা ঈমানকে বাঁচাবেন না হলে আপনার আনেওয়ালা নাসাররা সব ইয়াজিদি মালিন হয়ে যাবে এই জন্য আমি অনুরোধ করব দল দল যা করছো করো যে যাকে পারো ধরো কিন্তু গ্রাম এক হয়ে থাকো জোরে বলেন তো আমরা আজ থেকে ওয়াদা করব যে আমরা সকলে এক হয়ে থাকবো ইনশাআল্লাহ জোরে বলেন আমরা থাকবো আমরা যত লোক আছি বাবা নামাজ পড়ো না পড়ো দাড়ি বাড়া হোক টুপিওয়ালা হোক देवबंदी हो बरेली हो कादेरी हो चिश्तिया हो नक्शबंदिया हो मुजद्दिदिया हो सरवर्दिया हो तेगिया हो जे जाके पीर के भालो लागे से तार पीर के धरबे तार हिसाब तार पीरेर संगे होबे किन्तु आमादेर मोहब्बत एक संगे आमरा এই গ্রামটাকে মানুষ কল্যাণের জন্য আমরা এক হয়ে থাকবো জোরে বলেন থাকবো ইনশাআল্লাহ একবার নারা লাগাবো নারে তাকবীর নারে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাদের সম্মুখে তাকরীর করার জন্য আসছি নাই বাপ আমি উঠবো সালাতু সালাম পড়বো এবারে দোয়া খানি হবে জি আমরা সকলে আপনারা সকলে আসবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনি জানেন আমি এই রকম এই খোলা মাঠে আমাদেরকে জলসা করতে ভালো লাগে না কেন না আমি একজন খলিফা আমি একজন পীরের খলিফা এই জন্য বাবা কিছু কিছু কথা আছে ওই কথা বলতে গেলে অনেক লোকের মনে কাটার মতন লাগে তাই জন্য আমরা কাউকে বলতে চাই না এই জন্য আমরা জলসা জুলুস আমরা যেখানে করি যদি সে আহলে সুন্নাতুল জামাতের হয় তো আমরা সেখানে লব্বাইকের সাদা দিই নালে যেখানে সেখানে যাই না আসুন আমরা সকলে দাঁড়িয়ে সালাতু সালামের নজরানা ইয়া सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीब या रसूल अल्लाह जिब्राइल आसिलन झूमे नबी के निये गे लन जन्नती में और फरिश्तरा सलाम दे झूमे जिब्राइल नबीर कदम लचूमे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका
या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह हबीब या रसूल अल्लाह बख्श दो मेरी खताएं दूर हो गम की घटाए और भेज दो अपनी आताए महशर में हमें यूं सुनाए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ऐ आमिना के लाल खातिमर रसूल ए आशिकाना सलाम हो कबूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका खैर खल्किल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका कासिम रज़्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका ज़ीनत अर्शिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यद आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रब सल्लिम दरूद सलाम गुजराबी पर আসুন আমরা সকলে একবার আস্তাগফার পড়ে লি আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জামবি ওয়া তুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম আপনারা যে যার পীর ও মুর্শিদকে সামনে নজরে বসিয়ে মদিনা और কাবা के সামনে রেখে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলকে হাজির নাজির জেনে এই কলবে আমরা ইল্লাল্লাহর জিকির একটু জারি করি তারপর ইনশাআল্লাহ আজিজ দোয়াখানি হবে ইনশাআল্লাহ আমরা সকলে পড়ি হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله زوري بولن إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والأمداد في البلاد في البلاد في البلاء والباء والكدر والمدلم اسمك تمر فنما شنو من قسم في الله والكرم سيد العربي رادم اسم مقدس المعطر مدارم من بروت الامشم سيدها بددها صدر الدان الدا كفر الله مزبوط جلم جمل الشيم شفيل المصاحب ذكر الله وسم جل خادم براق مرقم رسول سيد المندا مقام وقاب كوش مطلوب 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 مقصود مقصود موجود سيد المرسل خادم النبي سبيل النبي عن سكاري رحمه الله امراه العظيم مراد المستقيم الحمد لله من سير سليم الفقراء والغرباء المساكين سيد الثقلين النبي لنا من مال قولتنا وسيلتنا في الدار صاحب غاب قوسنا والمشيخنا مغربا جد الحسن والحسين
मौलाना मौला सकलना बिल कासिम मोहम्मद अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुस्तक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमन तस्लीमन कसीरा खुदा बहुरमत अरवाही अंबिया मदद पे मोहम्मद महमूद मुस्तफा मदद बराए पंजतन पाक चार यार नबी बबरकत हमार वाय औलिया मदद हम तो भी खद हैं जनाब किबरिया के वास्ते तोहफा सलवात शाह मुस्तफा के वास्ते या मेरे अल्लाह जुमला अंबिया के वास्ते हाजत बरला मेरी कुल औलिया के वास्ते पर तहियात अहले बैत और चारों यारों की जरूर फिर अदब से हाथ उठा अपनी दुआ के वास्ते। परवरदिगार बंदा नवाजा तेरे नूरे मुस्तफ़ा नूरे शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल वरा कैफल वरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पवित्र गुणगान गुणकीर्तन मौला करीम बड़े हम्द तारीफ तेरी की गई है मौला। ऐ मौला हम लोग मेरे माँ और मेरे बहनें मेरे भाई मेरे बुजुर्ग मेरे अब्बा और छोटे छोटे बच्चे सब मिल कर के जिक्र अज़कार किए हैं मौला। कोई नबी की शान कोई अली की शान कोई वली की शान कोई विलायत की शान कोई पंजतन की शान कोई आयत कुरान कोई नबी के शान कोई हसन और हुसैन की शान बयान किए हैं मौला। पढ़ने में सुनने में कहने में अगर किसी तरह की कोई कोताही हो गई है तेरे नबी मुस्तफ़ा के सदक़े में हम तमाम के नजराने अक़ीदत को तेरे बारगाह में कबूल अता फरमा मौला करीम। खास करके मौला तेरे हबीब दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल से मौला अंबिया किराम औलिया किराम सहाबा किराम ताबईन तबे ताबईन अजमाए उम्मतीन पाक पंजतन आले रसूल पाक औलाद रसूल पाक 12 इमाम ए मौला जितने शहीद शहीदाम मौला जंग बदर जंग सिप्पिन जंग जबल जहाँ जहाँ भी मौला इस्लाम में हक के लिए लड़ाई हुई जो हजरत शहीद हो चुके हैं मौला सबको नबी पाक सल्लल्लाहु के सदक़े तुफैल से उनके कदम नाज में हम तमामों के नजराना अक़ीदत को कबूल अता फरमा। ऐ मौला करीम खास करके मौला कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के मौला अरवाह पाक पे हम तमामों के नजराने अक़ीदत को कबूल फरमा। ऐ मौला खास कर पनियाट के धरती में ऐ मौला जो दो गुरों में भट चुके हैं मौला अपने अंदर जो भी ना समझ है उसे समझ अता फरमा। ऐ मौला जो अभी भी मिल नहीं पा रहे हैं मौला ऐ मौला मिल कर रहने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ मौला ये हुसैन पाक के दरबार आली से ये पेश नजराना अकीदत तेरे बारगाह में मौला कि हमारे ये पनियाठ नहीं कुल हर मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को मौला एक और नेक बना दे मौला। ऐ मौला हमारे इस गांव में चैन और सुकून का मामला अता फरमा दे मौला। ऐ मौला तू ही बेहतर जानता है सबके दिल के मौला काली को मिटा दे और कमली वाला मुस्तफा का दीवाना बना दे। हम तमाम के दिल की दुनिया को पलट दे और हुसैनी मुसलमान बना दे कलमा वाला बना दे नमाजी बना दे मुत्तकी बना दे परहेजगार बना दे। ऐ मौला जो मेरे अब्बा वरना कलमा पढ़ना नहीं जानते उनके दिल में कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे उसके दिल में नूरे मुस्तफा चमका दे। जो मेरे माँ बहने ऐ मौला करीम परेशान है उसकी परेशानी को दूर अता फरमा। ऐ मौला इस इलाका में जितने कब्रिस्तान है किसी के बाप किसी के माँ किसी के दादा किसी के दादी किसी के औलाद किसी के बीबी किसी के शौहर ऐ मौला दुनिया छोड़ करके तेरे अंधेरी उस कब्र में चले गए हैं। ऐ मौला तू ही बेहतर जानता है तू मौला कायनात वो हसन हुसैन के नाना के सदक़े से ऐ मौला इस इलाका के कब्र के अजाब को माफ अता फरमा दे। ऐ मौला हम तमामों के दिल की दुनिया पलट दे मौला। ऐ मौला ये जलसा करके हमको क्या फायदा मिलता है जबकि तेरे मोहब्बत में हम दीवाना ना हो जाए। ऐ मौला खास करके हम तमाम को ये जलसा करने से ज्यादा हम तमामों के दिल में नूरे मुस्तफ़ा औलाद हुसैन के मोहब्बत को भर दे वली अल्लाह के मोहब्बत को भर दे बाप माओ के अदब को तलाश करने की तौफीक अता फरमा माँ बाप के सेवा करने की तौफीक अता फरमा गरीब और यतीम मिस्किन के पुरसिस हाल करने की तौफीक
अता फरमा। ऐ मौला करीम, जो यतीम बल बच्चे हैं मौला, जिसके मौला दुनिया में कोई पुरसा नहीं है, तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो शमसुद दुहा है, तू बदरुद्दुजा है। ऐ मौलाए करीम, तेरे हबीब के सदके से उनके तमाम परेशानी को दूर अता फरमा। ऐ मौला, जो मेरे माँ बहन है जिनके घर में जवान लड़कियां हैं मौला, शादी का इंतजाम गैब से मदद फरमा दे मौला। ऐ मौला, जिसके घर में जवान लड़के हैं उसका भी शादी का इंतजाम गैब से मदद फरमा। ऐ मौला करीम, इस इलाका में सबके रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। ऐ मौला, हमारी इस पनियात नहीं, ऐ मौला इस 12 नंबर के जितने इलाका है, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिस्तान हो, जो भी है, ऐ मौला इंसानियत को बरकरार रखकर हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाला बना। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन दायमन अबदन अबदा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। रब्बना वलिल इख़वानिल लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन दायमन अबदन अबदा। तेरे लुत्फ़ो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़े मईनुद्दीन हसनी। तेरे लुत्फ़ो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़े मईनुद्दीन हसनी। तेरे लुत्फ़ो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़े मईनुद्दीन हसनी। खुदा बंदा वैसे पाक के नेकी के सदक़े में हमें भी खाके पा रखना अपने पीरो मुर्शिद का, इस अलम से उस अलम तक शायम दायम कायम रहे पीरो मुर्शिद का। मरू तो आपके नाम के साथ, जियो तो आपके नाम के साथ, जब दमे वापसी हो जब आप हो जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।